অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেশন মানে কি, কেন ডেফিনেশনটা দরকার হয়? সত্যি বলতে এখন আর হয়তো তোমাদের যে ধরনের কোয়েশ্চেন আসে তাতে ডেফিনেশন বলে খুব একটা প্রশ্ন আসে না। আগেকার যে ওল্ড প্যাটার্ন অফ কোয়েশ্চেন ছিল তাতে একটা ডিফাইন নেক্রোসিস, ডিফাইন ইনফ্লামেশন, ডিফাইন নিউপ্লাসিয়া বলে আরে বাদা আদা বাদা করে কোয়েশ্চেন হতো। এখন সত্যি সত্যি তোমাদের সেইভাবে কোয়েশ্চেন থেকে আমরা সরে এসেছি। আমরা এখন আর সেইভাবে ডিফাইন হয়তো লেখা হয় না, ইউজুয়ালি প্রবলেম বেসড কোয়েশ্চেনই দেওয়া হয়, সেখানে ডিফাইন করার জায়গাটা তত থাকে না। Yet why the definitions are necessary? Because it is supposed that in the definition most of the characteristic features of that particular topic is included or highlighted. So if you can remember or can understand, at least if not memorize it, if you can just understand it, ডেফিনেশনটা যদি তোমরা একটু বুঝে পড়ে নাও তাহলে আমি হাইলাইট করে করে দিয়েছি, দেখবে সেই কথাগুলো যদি তুমি বুঝে নাও তাহলে যদি কোনোভাবে সেইটার সম্বন্ধে কিছু লিখতে আসে দেন ইউ ক্যান easily understand what are the things you must mention in your discussion. Am I clear? Most of the definitions are related to the general pathology one. Okay, almost all the chapters. So definitions in general pathology, we will go through it. So the first chapter we know is the cell injury, and the main outcome হতে পারে নাও হতে পারে, কিন্তু যে আউটকাম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে নেক্রোসিস, সেল ইনজুরি। আর কিছু কিছু অ্যাডাপটিভ চেঞ্জেস থাকতে পারে। তাহলে সেল ইনজুরির দুটো দিক হতে পারে, এক হচ্ছে সেই ইনজুরিটার জন্য কিছু সেল বা কিছু টিস্যু তারা either they die or they took some adaptive changes or they just survive or revive from that injurious injury. So what is I have just written the definitions only. I am not going to teach you the chapter. I am not going you to teach each chapter. Okay, আমি কিন্তু এখানে আবার নেক্রোসিস আবার অমুক তমুক কিচ্ছু পড়াবো না, শুধুমাত্র এখানে আজকে পরপর শুধু ডেফিনেশনগুলোই বলে যাব সব চ্যাপ্টারের। So if you go through it, necrosis is a process of circumscribed area. এটা এই নয় যে সারা শরীরের সব টিস্যুর ডেথ হয়ে গেল, তাহলে তো মানুষটাই মরে গেল। So it should be in a circumscribed area of death of cell or tissue in a living body. আমার সেটা শরীরের মধ্যেই আছে তখনও পর্যন্ত necrosed areaটা with the morphological evidences of it. এবার আমি একটা একটা করে বলি। সার্কামস্ক্রাইবটা যেটা বললাম, not the whole body, not the death of the whole body or all the tissues of the body. So it should be a circumscribed one, either a part of the kidney or part of the heart or part of the lungs like that, or gut, etc. So it is a circumscribed area within a living body. Within a living body মানে কি? বাড়িতে মা মাংস কিনে এনেছেন, সেটা ফ্রিজে ভরে ভুলে গেলেন, হ্যাঁ এক বেলা দেড় বেলা কেটে গেল, তখন দেখা গেল সেই মাংসটা রটন হয়ে গেছে, পচে গেছে। কিংবা এখানে একটা গল ব্লাডার অপারেশন করা হলো, অপারেশন করে আমাদের প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হলো, কিন্তু উইদাউট ফিক্সেটিভ দিয়ে পাঠানো হলো না, বা ঠিক সময় পাঠানো হলো না, পড়ে রইল আউটসাইড দ্য বডি, পড়ে রইল, সেও কিন্তু পচে যাবে, মরে যাবে। বাট দ্যাট ইজ নট নেক্রোসিস, দ্যাট ইজ autolysis. So this death should be within a living body. কেন না? এই যে ডেথ হচ্ছে এর এগেনস্টে বডি রিয়াক্ট করবে এবং আমরা সেই রিয়াকশনটা দেখতে পাবো যে বডি
নেক্রোজড এরিয়া বা নেক্রোজ টিস্যুর এগেনস্টে রিয়াক্ট করেছে, সেইটা আমরা চোখে দেখতে পাবো। তাহলে এই তিনটে কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ইট শুড বি সার্কামস্ক্রাইবড, it should be within a living body, and there should be morphological evidences. Where we do not get any morphological evidence? In apoptosis. There is circumscribed cell death, there is, it is within a living body, but there is no morphological evidence of that cell death. So, this point differentiates it from the apoptosis. Necrosis differs from the apoptosis by this point only. It has the morphological evidences. So what are the morphological evidences? The cytological changes, the nuclear changes, that is the karyorrhexis, karyolysis, pycnosis, all these things. And how do we know that the body is reacting against that necrosed tissue? There is a inflammatory reaction surrounding the necrotic area. So it proves that this death of cells has occurred when the person was still alive. Am I clear? ধরো এমন যদি হয় কেউ একটা কোনো কিছু মৃত্যুর পরে কোনো একটা অর্গান যদি খারাপ হয়ে যায়, আমি অটপসি করব তখন আমি দেখব সেই অটপসিতে কিন্তু আমরা সেই টিস্যুটার এগেনস্টে ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন দেখতে পাবো না। একটা পেশেন্ট জলে ডুবে মারা গেছে, তার লাংসে নেক্রোসিস হয়ে গেছে, তার এবারে সেইখানে তার যে এখানে একটা কি ব্যাং ফ্যাং কিছু লাপাচ্ছে দেখিস, তো তার লাংসে যে নেক্রোসিসটা হয়েছে বা ইনজুরিটা হয়েছে, সেটা সে বেঁচে থাকতে হয়েছে না মরে যাওয়ার পরে হয়েছে, বুঝবার উপায় হচ্ছে আমাদের সেই নেক্রোজ এরিয়ার চারপাশে আমাদের একটা জোন অফ ইনফ্লামেশন থাকবে, if it was happened in a living body. So this is the definition of necrosis. Is it clear to you all? তাহলে তিনটে পয়েন্ট আমাকে মনে রাখতে হবে, বলতে হবে। It should be circumscribed, it should be within a living body, and there is definitely some morphological evidences for that death of the cell or the tissue. Okay, chalo. Next chapter, inflammation. ইনফ্লামেশনের ডেফিনেশন নিশ্চয়ই তোমরা সবাই অনেক পড়েছো, জানো। ইট ইজ আ রিয়াকশন অফ দ্য ভাস্কুলার অ্যান্ড সাপোর্টিভ টিস্যু to a sublethal injury resulting in formation of cell and protein rich exudate. Here also some words are highlighted. So the tissue should be vascular. In an avascular tissue, there is no inflammation. কর্নিয়াতে কোনো ইনফ্লামেশন হয় না, because it is avascular tissue. Okay? তাহলে আমার যে কোনো জায়গায় ইনফ্লামেশন হতে গেলে that area or that tissue should have the vascularity, and reaction is for the vascular blood vessels and its supportive tissue. Blood vessel যেমন আমরা সবাই জানি, প্রথমে একটা ট্রানজিয়েন্ট ভেসোকনস্ট্রিকশন, তারপরে ভেসোডাইলেশন, তারপরে ইনক্রিজ পারমিয়াবিলিটি ইত্যাদি, এবং সাপোর্টিভ টিস্যুতে তারপরে এক্সট্রাভাসেশন অফ দ্য WBC, RBC, diapetesis, etc. all those things will be found. So it is a reaction of the vascular and the supportive tissue to a sublethal injury. It is also very important. যদি এমন একটা কিছু ইনজুরি হয় যে নাকি সেই টিস্যুটাকে একেবারে মেরেই ফেললো, তাহলে আর তার কোনো ইনফ্লামেশন সেইখানটায় হবে না। মানে ধরো যদি পুড়ে যায়, যদি সেটা
একেবারে চার্ড হয়ে যায় সেই জায়গাটা, সেই চার্ড এরিয়াটাতে তো আর কোনো আমার ইনফ্লামেশন থাকবে না। সুতরাং দ্যাট ইনজুরি শুড বি সাবলিথেল, দ্যাট ইজ not enough to kill the tissue or the cells. Okay, am I clear? I think it is not clear to you, the girl and the boy there, the last but one bench. I think you have some problem, no? Just stand up. Kichu problem ache? Onikon hascho. So, just read it out. Where we do not get the inflammatory reaction? Where we do not get the inflammatory reaction? কোথায় হবে না? কোন টিস্যুতে হবে না? হবে না? কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে ইনফ্লামেশন হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা কোনটা বলেছি? সবাই শুনেছি। তোমরা হাসতে, হ্যাঁ করনি, বসো। তোমাদের পরীক্ষার জন্যই আমার এই এক্সট্রা ক্লাস নেওয়া। তোমাদের যদি মনে হয় দরকার লাগবে না, ইউ ক্যান লিভ ইট নাও। অ্যান্ড sublethal injury, so it should be sublethal. And what is the aim of the inflammation? What is the aim of the inflammation? It is to produce the exudate, which is rich in the plasma protein and the cells. আমাদের কাছে মনে হয় যে একটা জায়গায় ইনফ্লামেশন হলো, ধরো একটা পায়োজেনিক ইনফ্লামেশন হলো, সেখানে পুঁজ হয়ে গেল, পাস ফর্মেশন হলো, আমাদের কাছে সেই পাসটা ইরিটেটিং, আমাদের মনে হয় এটা না হলেই ভালো ছিল। কিন্তু বডি কিন্তু আমার শরীরকে প্রোটেক্ট করেছে ওই পাসটা ফর্ম করেই, সেই পাসটা ফর্ম করেই কিন্তু আমার বডি ফার্দার ডিস্ট্রাকশন থেকে আমার বডিকে প্রোটেক্ট করেছে। কারণ ওখানে প্রচুর পরিমাণে প্লাজমা প্রোটিন এনে দিয়েছে, ফিব্রিনোজেন এনে দিয়েছে, তারা একটা ব্যারিয়ার করেছে, তারা প্রচুর পরিমাণে সোলজার এনে দিয়েছে, নিউট্রোফিল এনে দিয়েছে, তারা যুদ্ধ করেছে, তারা নিজেরা কিছু মরেছে, কিছু ব্যাকটেরিয়া মরেছে, ফ্যাগোসাইটোসিস হয়েছে। বাই দ্যাট process the pus is formed. So it is beneficiary for us, though we think that it should not be there. No. So the exudate is for our benefit only. So the aim of the acute inflammation is to produce the exudate. I am not going into the what are the functions of the exudate or what are the beneficiary effects of the exudate. I am not going in detail. And next, what is chronic inflammation? Chronic inflammation আর acute এর মধ্যে তফাৎটা কি? কি দিয়ে তফাৎ করি? Severity দিয়ে? Time দিয়ে? Yes. It is only the period. একটা prolonged, একটা of short duration. যেটা এটা এই নয় যে খুব বেশি হলে সেটা acute, খুব কম হলে সেটা chronic, তা কিন্তু নয়। অনেক ক্রনিক অসুখী খুব সিভিয়ার হতে পারে, আবার অনেক অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন খুব ট্রিভিয়াল হতে পারে, সাটল একটা চেঞ্জেস হতে পারে। হ্যাঁ, সো ইট ইজ ওনলি দ্য টাইম পিরিয়ড অফ দ্য So chronic inflammation is a type of inflammation of prolonged, I have forgot to bold it, prolonged duration, where the process of tissue destruction, demolition and attempts of healing goes on simultaneously. একই সঙ্গে ভাঙা গড়ার খেলা চলছে ক্রনিক ইনফ্লামেশনে, একই সঙ্গে টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, ডিমলিশন হচ্ছে এবং টিস্যু রিপেয়ারও চলছে। সেই যে এভিডেন্সগুলো আমরা যেখানে পাই সেটাই হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেশন, অ্যান্ড ইট ইজ অফ প্রলং ডিউরেশন। কিছু প্রশ্ন কারণ? দেখি কার মনে কি প্রশ্ন যাচ্ছে ক্রনিকে। কিরকম একটা কোনো ক্রনিক ইনফ্লামেশনের এক্সাম্পল দিয়ে ডিস্ট্রাকশন, ডিমোলিশন আর হিলিংয়ের এক্সাম্পল কে দিতে পারবে?
বল টিউবারকুলোসিস ডিস্ট্রাকশনটা কি ডিস্ট্রাকশনের এভিডেন্স কি ক্যাজিয়েশন ডিস্ট্রাকশনের এভিডেন্স হচ্ছে ক্যাজিয়েশন ডিমোলিশন নেক্রোসিস তো ডিস্ট্রাকশন ডিমোলিশন মানে ট্রাক আসছে আর ভাঙা ভাঙা গার্বেজ তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে দ্যাট ম্যাক্রোফাজেস presence of macrophages the epithelioid cells and healing surrounded by the fibrosis. So here you can see the tissue destruction, demolition and the healing is going on simultaneously, repair is going on simultaneously. So this is the chronic inflammation. Next chapter I think is the hemodynamic, na? তাই তো পরের চ্যাপ্টারই তো hemodynamic. আচ্ছা, now thrombosis. এইগুলোর ডেফিনেশন ইউজুয়ালি বেশি আসে আর কি, এগুলো বেশি অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় বা অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আ থ্রম্বাস, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই থ্রম্বোসিস। যদি না প্রশ্ন পরীক্ষায় থিওরিটিক্যালিও আসে, অনেক সময় ওরালে জিজ্ঞেস করেন বা ছোটখাটো এরকম ধরনের প্রশ্ন থাকতেও পারে। So thrombosis is a process of formation of a solid mass from the constituents of the streaming blood. Constituents of the blood and it should be streaming, মানে যে ব্লাডটা ফ্লো করছে, যেটা দাঁড়িয়ে গেছে সেটা কিন্তু নয়, যে ব্লাডটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু আর আমরা থ্রম্বোসিস বলবো না, সেখানে কি শুরু হয়ে যাবে? হ্যাঁ, যে ব্লাডটা স্ট্যাটিক হয়ে গেছে, স্ট্যাগনেন্ট হয়ে গেছে, সেই ব্লাডে কি শুরু হয়ে যাবে? কোয়াগুলেশন শুরু হয়ে যাবে, ক্লট শুরু হয়ে যাবে। সো ডোন্ট, মানে দুটোকে গুলিয়ে ফেলো না, থ্রম্বোসিস অ্যান্ড কোয়াগুলেশন দে আর কমপ্লিটলি সেপারেট প্রসেস। Thrombosis is started by the thrombocytes. Thrombosis is mainly the function of the thrombocytes, that is the platelets. Whenever there is any injury to the vascular wall or there is something abnormality in the function of the endothelium, there is accumulation of the platelets forming the primary thrombus. Forming the primary thrombus, upon which there may be the deposition of the clot or etc. and etc. Forming the secondary thrombus, and there are so many types of thrombus. না কত রকমের thrombus হয়, হয়তো? তো তাহলে thrombus বলতে কিন্তু আমরা সবসময় বলি যে মেনলি শুরু হয় প্লেটলেট দিয়ে শুরু হবে, সেটাই হচ্ছে প্রথম প্রাইমারি একটা জিনিস তৈরি হবে। আর কোয়াগুলেশন যেটা কাসকেড, সেটা শুরু হবে বাই অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য কোয়াগুলেশন সিস্টেম, কোয়াগুলেশন প্রোটিনস। সো it is a solid mass formed by the constituents of the streaming blood, okay, and naturally the thrombus is a solid mass formed by the constituents of the blood within the circulation. বাইরে ব্লাড ভেসেলের বাইরে যেখানে ব্লাড জমছে সেখানটাকে আমরা আর থ্রম্বাস বলতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে উইদিন দ্য ভাস্কুলেচার, ততক্ষণ পর্যন্ত সে থ্রম্বাস। যদি ভাস্কুলেচারের বাইরে, ভাস্কুলার চ্যানেলের বাইরে সে ব্লাড বেরিয়ে আসে, আমরা তখন তাকে বলবো হেমারেজ, এবং তখন সেখানে তার হবে ক্লটিং, নট থ্রম্বাস ফর্মেশন। ওকে, ও চলে গেছি নেক্সটে। নেক্সট ইজ দ্য thrombus. Next is embolism. Embolism is the process where an insoluble mass is carried in the circulation and gets impacted away from its site of origin. মানে এক জায়গায় তৈরি হলো, বিপত্তি ঘটালো অন্য জায়গায় গিয়ে, সেইখানে একটা থ্রম্বাস তৈরি হলো, সে যদি সেইখানেই করে তখন কিন্তু আমরা তাকে
বলবো না যে এম্বলিজম, মানে ধরো একটা সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসও হতে পারে, সেরিব্রাল এম্বলিজমও হতে পারে। সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস কিরকম হয়? সেই সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেলে কিছু একটা ইনজুরি হয়েছিল বা কিছু হয়েছিল, সেইখানে একটা থ্রম্বাস তৈরি হয়েছে, হয়ে সেই সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেলটাকে ব্লক করে দিল, গিয়ে সেইখানে একটা আমার ইনফার্ক্ট তৈরি হলো, সেরিবেলামে একটা ইনফার্ক্ট তৈরি হলো, দ্যাট ইজ দ্য সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। কিন্তু আমার ডিপ ভেনে বা অন্য কোথাও একটা থ্রম্বাস তৈরি হয়েছিল, সেটা ডিসলজ করে গেল, গিয়ে স্রোতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে সে চলে গেল ব্রেনে, গিয়ে একটা সরু ব্লাড ভেসেলে গিয়ে আটকে গেল। সেখানেও কিন্তু আউটকাম সেই একই, ইনফার্ক্ট। সেখানেও আউটকাম একই, ইনফার্ক্ট হলো, কারণ ইস্কেমিয়া হলো। কিন্তু এটা হলো ডিউ টু সেরিব্রাল এম্বলিজম। So, embolus comes from a different site. It is a foreigner. It is a foreigner. Embolus is a foreigner. But thrombus is a local hero. Okay? So, embolus must travel in the circulation to get impacted in any part of the circulation. Okay? So, the import, and it is the insoluble mass. It is not that the embolus should be always a solid one. তাই না? আমরা কত রকম এম্বলিজমের নাম করলাম, এয়ার এম্বলিজম, তারপরে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম। তাহলে সলিড, লিকুইড, গ্যাস যা কিছু দিয়েই আমাদের এম্বলিজম হতে পারে, বাট ইট ইজ নট গেট dissolved in the blood. It is not getting dissolved in the blood. It is remaining insoluble as a bolus. It may be gas, it may be liquid also, or it may be a solid particle. Solid particle কি হতে পারে? একটা থ্রম্বাসের পার্টিকেল হতে পারে, আর কি হতে পারে? টিউমার এম্বলিজম হতে পারে, তোমরা পড়েছো নিওপ্লাসিয়া চ্যাপ্টারে, টিউমার এম্বলিজম হতে পারে, অনেক সময় ফ্যাট এম্বলিজম হতে পারে, ফ্যাট চলে গিয়ে হতে পারে। আমার মানে যে কোনো সার্জনের কাছে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস ইজ এ নাইটমেয়ার। ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস ইজ এ নাইটমেয়ার। ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস কোথায় হয়? ডিপ ভেন অফ দ্য লেগস। আগেকার দিনে ছিল, এখন অনেক কমে গেছে। আগেকার দিনে ন্যাচারালি অপারেশনের পরে পেশেন্টকে আর্লি মোবিলাইজেশন করা হতো না, অ্যাম্বুলেশনে দেওয়া হতো না, অনেক দিন পর্যন্ত শুইয়ে রাখা হতো, এবং অনেকগুলো কারণ জুটে গেল তখন। তার যেহেতু অপারেশন হয়েছে, তার একটা ট্রমা হয়েছে, সেই জন্য তার প্লেটলেট কাউন্ট বেড়ে গেল, হয়তো ব্লিড করেছে, তার জন্য তার হিমোকনসেন্ট্রেশন হয়ে আছে, এবং ইনজুরি টু দ্য ভাস্কুলার ওয়াল তো হয়েইছে কাটাকুটিতে, তাছাড়া কিছু কিছু ড্রাগের জন্য এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি হয়েছে, এই এবং তার সঙ্গে পাটা চাপে শুয়ে রইল। And all these factors led to the deep vein thrombosis. এইবার পেশেন্ট উঠে যেই হাঁটা চলা করতে লাগলো, অমনি সেটি ওখান থেকে ডিসলজ করলো, ওরে সোজা শাঁসা করে চলে গেল লাংসে, গিয়ে ডেথ। এবং আমার নিজের একটা খুব মানে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা আছে। আমি তখন হাউস স্টাফ, আমার একজন স্যার, তিনি গাইনিকোলজিস্ট, তিনি আমাকে একজন পেশেন্টকে দেখভাল করার জন্য রাখতেন, আমি তাকে দেখাশোনা করতাম। তো সে এক মারোয়াড়ি মহিলা ছিলেন, ভীষণ হেফটি, তার সঙ্গে তার অনেক রকমের প্রবলেম, সে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্ট, সে সুগারের পেশেন্ট, যাই হোক। তো তার হিস্টেরেক্টমি অপারেশন হলো। The whole operation was successful, the whole post-operative period was so successful, and the whole family was so glad যে এত যা ঠিকঠাক ভাবে হয়ে গেছে। স্যার ছুটি লিখে দিয়ে চলে গেছেন সন্ধ্যেবেলায়, ডিসচার্জ লিখে দিয়ে চলে গেছেন, তার বাড়ির লোক আসবে, এসে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলায় উঠে হাঁটলো, ঢাস করে পড়ে গেল, শেষ, এম্বলিজম। এইরকম ডেঞ্জারাস ছিল ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস। সো early mobilization of the patients in the post-operative period has reduced these chances. অনেক কমেছে আজকাল, এখন আমরা অনেক সচেতন হয়েছি, তখন ঠিক এতটা এটা নিয়ে কাজও হতো না,
কিন্তু সো আনফর্চুনেট বাড়ি যাবে বলে সব প্যাকিং হয়ে গেছে, 15 দিন 20 দিন ধরে হাসপাতালে ছিল, এবারে বাড়ি যাবে, বাড়ির লোক গাড়ি নিয়ে এসেছে, উঠে যেতে গেল পড়ে গেল, এইরকম সব কাণ্ড হতো। কাজে কাজে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস ইজ এ নাইটমেয়ার ফর দ্য সার্জনস ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ নট আর্লি মোবিলাইজড, মানে মোবিলাইজেশন করতে। সো it is the embolus again, sorry. Embolus is also an insoluble mass carried away. আমি একটা ইনজেকশন দিতে গেলাম 10 ml সিসিতে, সেখানে একটা বাবল ঢুকে গেল, একটা বাবল রয়ে গেল, সেটা যেই চলে গেল অমনি বাড়ির লোক হাউ হাউ করে উঠলো, বা অন্য কেউ পাশের থেকে বলে হে বাবা এর ঢুকে গেল, এক্ষুনি তো এর এম্বলিজম হয়ে যাবে। হবে না, কিন্তু হবে না। অ্যাটলিস্ট 100 to 150 ml, মানে সেটা তুমি এমনি ছোট সিরিঞ্জে করে কোনোদিন দিতে পারবে না, তোমাকে বড় সিরিঞ্জ লাগবে, কিংবা ওখান থেকে যদি সাকশন হয়ে ঢুকে যায়। ইউজুয়ালি কাজে কাজে এই এয়ার এম্বলিজম আয়াট্রোজেনিক হওয়ার চান্স ভেরি 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 রেয়ার। হ্যাঁ, আমার এক ফোঁটা একটা বাবল ঢুকে গেল আর এয়ার এম্বলিজম হয়ে গেল, তা হয় না। হ্যাঁ, অ্যাকিউট এয়ার এম্বলিজমে। আর লাস্ট যেটা, যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম। অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে কেন এম্বলিজম হয়, কেন হয়, কি থাকে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে যে কারণে এম্বলাস হয়ে যায়? সে একটা সে ইনসলিউবল হয়ে যায় কেন? কেউ কোনোদিন গাইনিতে বাচ্চার ডেলিভারি দেখেছো অবস্টেট্রিক ওয়ার্ডে? এখনো পর্যন্ত দেখোনি? হ্যাঁ 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 বল। ও লেবার, আচ্ছা আচ্ছা বলে দি আচ্ছা বলে দি ঠিক আছে। ইউজুয়ালি বাচ্চা গায়ে একটা অনেক লোম থাকে, ইউজুয়ালি ল্যানুগো হেয়ার্স বলে, সেগুলো কনস্ট্যান্টলি শেড আউট করে, ওরা ঝরে যায়। এবং তার সঙ্গে একটা বিশেষ বয়সের পর থেকে বাচ্চা মেকোনিয়াম পাস করে, অল্প অল্প করে হলেও একটু একটু মেকোনিয়াম পাস করে। আর তাছাড়া বাচ্চার গায়ে একটা ওয়্যাক্সের মতন কাভারিং থাকে। হ্যাঁ, তো এই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে এইগুলো সবগুলোই একটু একটু করে জমা হয়ে থাকে। ল্যানুগো হেয়ার থাকে, সেই ওয়্যাক্সি মেটেরিয়ালটা থাকে, একটুখানি মেকোনিয়াম থাকে, যার ফলে নয়তো তো অ্যামনিওটিক ফ্লুইড শুধুই ফ্লুইড, সেটা তো আর ওরকম বোলাস তৈরি করাটা কঠিন, ওইরকম বোলাস হওয়ার কথা নয়, কিন্তু এইগুলো মিশে যায় বলেই অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম হয়। যেহেতু শুধুমাত্র অ্যামনিওটিক ফ্লুইড তাতে থাকে না, তাতে ওই এই গায়ের ওই ওয়্যাক্স মেটেরিয়ালটা থাকে, ওটার নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি এখনই, আর ওই ল্যানুগো হেয়ার্স থাকে কিছু, আর কিছু মেকোনিয়াম থাকে, সব মিলিয়ে যে বোলাসটা তৈরি হয়, দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ এ এম্বোলাস। ওকে, চলো ইনফাকশন, সাংঘাতিক জিনিস না একটা। So it is a process of ischemic necrosis of a particular tissue caused by occlusion of either the arterial supply or the venous drainage। যে কোনো একটার জন্যই কিন্তু ইনফেকশন হতে পারে। বলবে ভেনাস ড্রেনেজ বন্ধ হলে কেন হবে? ইনফেকশন মানে তো ওই যে বললাম নেক্রোসিস হচ্ছে, ভেনাস ড্রেনেজ বন্ধ হলে কেন ইনফেকশন হবে, নেক্রোসিস কেন হবে? দেখি কে বলতে পারে। ভেনাস ড্রেনেজ বন্ধ হয়ে গেছে, ইনফেকশন হবে কেন? কার কার বাগান করার শখ আছে? বাগান করার শখ আছে কার কার? কে বাগান করে? যদি জল না পায় গাছ মরে যায়, জলের অভাবে গাছ মরে যায়। এবার ধর জল আসছে, একটা পাইপ ড্রেন করা আছে, নালা কাটা আছে, সেটা নালা কাটা আছে, সেটা দিয়ে জল আসছে, কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে নালাটা ব্লক হয়ে গেছে, সেই জলটা আর বেরোচ্ছে না, কনস্ট্যান্ট জল এসেই যাচ্ছে, তাহলে কি হয়? গাছটা পচে গিয়ে মরে যায়, কারণ সে আর নতুন ব্লাড পাচ্ছে না, সে নতুন ফ্রেশ ব্লাড পাচ্ছে না, যাতে অক্সিজেন আছে, যাতে নিউট্রিয়েন্ট আছে, তার কাছে স্ট্যাগনেন্ট একটা ওল্ড ব্লাড পড়ে আছে, অ্যান্ড
so it is deprived of the nutrients and the oxygen. তোমরা ঠিকই বলেছো. So it is not that only the deprivation of the arterial supply, but also the occlusion of the venous drainage also can cause the death of that part. হ্যাঁ, যেখান থেকে বেরোচ্ছে. তাহলে it is a process where there is কি তাহলে ঘটনাটা কি হয়েছে না ischemic necrosis. ইস্কেমিয়ার জন্য টিস্যু ডেথ হচ্ছে caused by the occlusion of either the arterial supply or the venous drainage. যে কোনো একটা হলেই কিন্তু সেই যে ড্রেনিং এরিয়া হোক বা সাপ্লাইড এরিয়া হোক সেখানে একটা আমরা দেখতে পাবো যে ইস্কেমিক ড্যামেজ, ইস্কেমিক নেক্রোসিস হচ্ছে. দ্যাট ইজ দ্য ইনফাকশন. ইনফাকশন কোথাকার জন্য সব থেকে বেশি মানে আমাদের এখন হেডেক, কার্ডিয়াক myocardial infarction, তাই তো, acute myocardial infarction. And so naturally the infarct is an area of ischemic necrosis caused by মানে যে কোনো একটা ভাবেই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে বা প্রশ্ন আসতে পারে, সেই জন্যই রিপিটেশন হলেও এইভাবে দুটোকেই দিয়েছি যাতে তোমাদের একটু সুবিধা হয়. হয়েছে? সরাবো এটা. Edema. What is edema? Edema is collection of extra fluid in the extracellular space. Extra fluid in the extracellular compartment. হ্যাঁ, ব্লাড ভেসেলের মধ্যে নয়, সেলের মধ্যে নয়, এক্সট্রাসেলুলার যে কম্পার্টমেন্ট সেখানে যে জল আছে সেইটার পরিমাণ যখন বেড়ে যাচ্ছে তখনই আমরা তাকে বলছি এডিমা. সো excess fluid in extracellular space with or without in the body cavities. যদি body cavity তে থাকে, generalized edema with collection of fluid in the body cavity, we call it anasarca. তখন আমরা বলবো anasarca. এইবারে edema যদি তোমরা ইয়ে করতে চাও, একটা generalized edema হতে পারে আর একটা localized edema হতে পারে, তাই তো? লোকালাইজড এডিমার কারণ কি হতে পারে? কি ধরনের কারণে লোকালাইজড এডিমা হয়? হ্যাঁ, কনজেশন. লোকালাইজড এডিমার কারণটা কি? হ্যাঁ, তার জন্য লোকালাইজড হবে, তার জন্য লোকালাইজড হবে. আচ্ছা, তার আগে কি চারটে মেন ফ্যাক্টর এডিমার জন্য? Increased hydrostatic pressure, 2 number decreased osmotic pressure, 3 number increased water and sodium retention, and fourth obstruction to the lymphatic outflow. Lymphatic obstruction. And only this lymphatic obstruction can lead to localized edema, not the other three. Other three will lead to generalized edema. কেন সেটা তো হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার হলে সব সারা শরীরেই এফেক্ট করবে, যেমন কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার. আচ্ছা, লো অসমোটিক প্রেশার, নেফ্রোটিক সিনড্রোম সারা শরীরকেই এফেক্ট করবে, generalized edema. Increased water and sodium retention, nephritic syndrome বা অন্য যে কোনো কিডনি ডিজিজ সেখানেও পুরোটা যেতে হবে. তাহলে একমাত্র লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশনের জন্যই লোকালাইজড এডিমা হতে পারে, বাকি অন্যগুলোতে নয়. এবং এই লোকালাইজড যে লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশনের জন্য যে লোকালাইজড এডিমা হয় সেখানে তত সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশনের কোনো গল্পটা থাকে না. এটা জাস্ট একটা লোকাল সার্কিটেই কাজ করে, সেইখানেই যা কিছু হয়. বাকি আর তিনটের বেলাতেই যে কোনো কারণে এডিমা হয়ে থাক না কেন, আলটিমেটলি দ্য পিভটাল রোল উইল বি প্লেড বাই দ্য কিডনি, বাই রিটেনশন অফ দ্য সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার. যে কোনো কারণেই হোক না কেন আলটিমেটলি গিয়ে পড়বে সেই ইয়ের ঘাড়ে, কিডনির ঘাড়ে. হ্যাঁ, সেই জন্যে ধরো একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোমের যে পেশেন্ট, তাকেও আমরা বলবো নুন আর প্রোটিন রেস্ট্রিক্টেড খান,
আবার যে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ারের যে পেশেন্ট যার ইডিমা হয়েছে তাকেও কিন্তু আমরা সল্ট রেস্ট্রিকশন করব, কেমন? কাজে salt and water retention plays the pivotal role in all the types of generalized edema except the lymphatic edema or local edema. Okay, বোঝা গেল কি? তোমরা বুঝতে পারছো পিছনে কথাবার্তাগুলো? কিছু মানে উপকার হচ্ছে কথাবার্তাগুলো শুনে? যাই না, জাস্ট কনসেপশনে। অ্যানাসার্কা হয়ে গেল। শক, শকের ডেফিনেশনটা একটু খটোমটো, যাই হোক। শক কি মানে এটাতে অনেক রকমের এখন বলছে ইট ইজ এ ওয়াইড স্প্রেড হাইপোপারফিউশন অফ দ্য সেলস অর দ্য টিস্যু। হাইপোপারফিউশন মানে কি? তার ব্লাডের থেকে তার যতটা পরিমাণে অক্সিজেন ইত্যাদি সব পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে না, কম পাচ্ছে, তাহলে হাইপোপারফিউশন of cells or tissue due to reduction in the blood volume or cardiac output or distribution of the blood. তার মানে এখানে কি হলো? রিডাকশন ইন দ্য ব্লাড ভলিউম, কার্ডিয়াক আউটপুট আর ডিস্ট্রিবিউশন অফ ব্লাড, এই তিনটাকে যদি আমরা একটু আলাদা আলাদা করে চিন্তা করি, ব্লাড ভলিউম কমে যাওয়ার জন্যে শক কখন হয়? হাইপোভলিমিক শক কখন? কি কারণ? তার ম্যাসিভ ব্লাড লস একটা, আর না, ইট ইজ নট লস অফ ভলিউম, ব্লাড ভলিউম, রিডিউস ব্লাড ভলিউম নয় সেখানে। আরেকটা সিভিয়ার ডায়রিয়া ভমিটিং, ব্লাড লস বলছি, ভলিউম লস, blood volume loss. So hypovolemic shock may be either due to acute severe hemorrhage or due to severe diarrhea, vomiting, etc., where there is loss of volume, reduction in the blood volume. So these can lead to the shock. Next is the cardiac output. Cardiac output is shock, যেমন আমাদের myocardial infarction এ হয়, patient goes into the shock, কিন্তু তার তো কোনো ব্লাড ভলিউম কমেনি, কিন্তু সে পাম্প আউট করতে পারছে না, পাম্পিং ইজ নট প্রপার, ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, সো ইট ক্যান নট পাম্প দ্য প্রপার অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড টু দ্য টিস্যুস। উইচ টিস্যু? কোন টিস্যু সাফার করছে? আমার হাতের টিস্যু, পায়ের টিস্যু? নো, দ্য ভাইটাল অর্গানস, that is the central ones, that is the kidney, lungs and the brain and the heart itself. So the blood supply to the vital organs is reduced, though the blood volume is okay, but the heart is not able to pump proper or sufficient amount of blood to those tissues or those organs. It is the reduction in the cardiac output. And what we mean by distribution of blood, redistributory shock, এটা কোথায় হয়? এইটা তুই যেটা বলছিলি অ্যাঞ্জিওনিউরোটিক শক, আরেক সেপটিক শক, ওখানে ব্লাড ভলিউমও কমে না, ওখানে কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি কম নয়, কিন্তু সব ব্লাড কোথায় চলে যাচ্ছে? পেরিফেরিতে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছি, বস। সেপটিক শকের একটা পেশেন্টকে যদি তুই দেখিস, একটা ধর আমি বলছি, তুই ধর একটা কার্ডিয়াক মানে অন্য কোনো শকের, ধর হাইপোভলিমিক শকের পেশেন্টকে যদি দেখিস, তার ক্লিনিক্যাল ফিচার কি থাকে? না, ও বলুক, বল। কোল্ড, ক্ল্যামি এক্সট্রিমিটিস অ্যান্ড র্যাপিড থ্রেডি পালস। এই হচ্ছে র্যাপিড থ্রেডি পালস, ট্যাকিকার্ডিয়া, ট্যাকিপনিয়া, এই তো আমার ইয়ে। তাহলে হাত পা ঠান্ডা কেন? না, আমার পেরিফেরাল মানে পেরিফেরাল যে ভেসেল সেগুলো কনস্ট্রিক্ট করে গেছে। তারা কনস্ট্রিক্ট করে চেষ্টা করছে কি না, মাঝখানে ব্লাডগুলোকে ঠেলে পাঠাতে। কিন্তু সেপটিক শকে যেটা হচ্ছে,
সেখানে আমার সেখানকার ক্লিনিক্যাল ফিচার কি? ওয়ার্ম এক্সট্রিমিটিস, বাউন্সিং পালস, র্যাপিড অ্যান্ড বাউন্সিং পালস, ঢাক 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 করে পালস চলছে, আর ওখানে টিক 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 করে পালস চলছে। সো কি হলো, ওখানে তো আমার ভলিউমও কমেনি, ব্লাডের কার্ডিয়াক আউটপুটও কমেনি, তাহলে ব্লাডগুলো চলে গেছে পেরিফেরিতে, পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন হয়েছে। কেন হয়েছে? কে করেছে পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন? হ্যাঁ, না, অ্যান্টিজেন নিজে করেনি, কে করে? হ্যাঁ হলো, কে মেনলি দায়ী? নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড। সেই আমার ইয়ে বেরিয়েছে কি লাইপোপলিস্যাকারাইড, হ্যানা ত্যানা সব বেরিয়েছে, এর সঙ্গে মিলেছে ওর সঙ্গে মিলেছে, আলটিমেটলি কি করলো, তারা গিয়ে এন্ডোথেলিয়ামের সঙ্গে জুড়লো, সে পর্যন্তও ঠিক আছে। এন্ডোথেলিয়ামকে গিয়ে যদি ইয়ে করে, ইনজুরি করে, সেখানে তো ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে, হবে না তো? কিন্তু কি হলো, তার বদলে নাইট্রিক অক্সাইড বেরিয়ে গেল। নাইট্রিক অক্সাইড ইজ এ পোটেন্ট vasodilator. So there is vasodilation, and due to peripheral vasodilation, all the blood are replaced to the outer compartment, and the vital organs is suffering from hypoxia. This is the cause of hypoxia in septic shock. আর নিউরোজেনিক শকে কি হলো, তুই বল, নিউরোজেনিক শকে কি হলো? কি হয় নিউরোজেনিক শকে? মেইনলি ভেগাল স্টিমুলেশন হয়, হয়ে কোথায় চলে যায়, কোথায় ব্লাড ডাইলেশন হয়ে যায়? স্প্ল্যাঙ্কনিক, splanchnic and muscular blood vessels, splanchnic and muscular blood vessels dilated হয়ে গেল, তাহলে কি হলো, আমার আবার সেই সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসে কম পড়ে গেল, সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসে কম পড়ে গেল। সো দিজ আর দ্য ডিস্ট্রিবিউটরি শক, these are the, so either due to decrease in the blood volume or decrease cardiac output or redistribution of the blood, resulting in inadequate effective circulatory volume. Inadequate effective, আমার আছে হয়তো ব্লাড আছে, ব্লাডটা হয়তো আছে, কিন্তু দ্যাট ইজ ইনএফেক্টিভ হয়ে আছে। আমার যাদের ভাইটাল অর্গানকে যতটা এফেক্টিভলি ব্লাড দেওয়ার কথা ততটা দিতে পারছে না। সো ইনঅ্যাডিকুয়েট ইফেক্টিভ সার্কুলেটরি ভলিউম হলো, তাহলে that means that there is inadequate blood supply to the vital organs, and from that all the process of the shock starts. Next is the growth disorders, hyperplasia, hypertrophy, তাই তো? হাইপারপ্লাসিয়া আর হাইপারট্রফি কিরকম, কি ব্যাপার? যে আমার এখানে যদি আমি একটা হাইপারট্রফি আঁকি আর হাইপারপ্লাসিয়া আঁকি, if this is the normal size of any organ, this is normal, this is hyperplasia, and this is
hypertrophy. In hyperplasia, the size of the constituent cells remain the same, like that of the normal organ. And why it is the increase in the size of the organ or the tissue? Due to increased number of the constituent cells. But whereas in the hypertrophy, it is the increase in the size of the constituent cells. Okay. So these are the two basic. Now what are the important things here? It is a reversible condition. You must know that hyperplasia and hypertrophy both are reversible condition. যদি আমি স্টিমুলাসটাকে অফ করে দিই তাহলে কিন্তু ওটা আবার নরমালে ফিরে যাবে কেমন সো hyperplasia is a reversible condition where there is increase in the size of the organ or tissue caused by increased number of the constituent cells. আর hypertrophy ঠিক উল্টো কথাটা উল্টো বা অন্য রকম কথাটা the caused by the increased size of the constituent cells. So these are the two things in the growth disorder. Another one is the atrophy. Atrophy টা আমরা বলতে পারি antithesis of the both hyperplasia and hypertrophy. Atrophy যখন হয় তখন দুটোই হয় কিছু সেলের রিডাকশনও হয় আবার কিছু সেলের সাইজও কমে যায় এবং অ্যাট্রফি আমরা তখনই বলি যখন নাকি সেই অর্গানটা বা সেই টিস্যুটা তার নর্মাল অ্যাডাল্ট লাইফ রিচ করেছিল অ্যাচিভ করেছিল তারপরে সেখান থেকে নেমে এলো সে প্রথম থেকেই হতে পারলো না প্রথম থেকেই ছোট হয়ে থাকলো তখন কিন্তু আমরা সেটাকে অ্যাট্রফি বলবো না আমরা সেটাকে হাইপোপ্লাস্টিক বলবো যেমন হাইপোপ্লাস্টিক গোনাডস হ্যাঁ কিন্তু সে একবার নরমালে রিচ করলো কিন্তু তারপরে কোনো কারণে বিভিন্ন কারণে অনেক কারণে অ্যাট্রফি হতে পারে বিভিন্ন কারণে সে আবার তার সাইজটা কমে গেল দ্যাট ইজ দ্য অ্যাট্রফি যেমন ধরো এই আমার এখন হতে শুরু করে দিয়েছে সেনাইল অ্যাট্রফি অফ দ্য ব্রেন ডিউ টু লেস ভাস্কুলার সাপ্লাই হ্যাঁ সেটা একসময় ঠিক জায়গায় ছিল বুদ্ধিটা ঠিকই ছিল এখন কমতে শুরু করেছে কারণ সেনাইল অ্যাট্রফি হচ্ছে তোমাদের এখন বাড়ছে কাজে কাজেই এখন ঠিক তেমনি একটা সেনেলিটি হতে পারে ভাস্কুলার ডিপ্রাইভেশন হতে পারে তারপরে ইমোবিলাইজেশন হতে পারে অনেক কিছুতেই হতে পারে সেই সব কারণ হয়ে একটা অ্যাট্রফি হতে পারে বাট রিমেম্বার that organ or that tissue must have attained its normal size and then there is the reduction in the size. So it is in one word, it is an antithesis of the hyperplasia and the hypertrophy. Metaplasia, dysplasia. Metaplasia and dysplasia both are reversible. Both are reversible. Metaplasia, এইখানে কয়েকটা কথা খুবই জরুরি is a reversible condition where there is change of one type of differentiated cells. এই ডিফারেন্সিয়েটেড সেলটা খুব জরুরি কেন ধরো আমাদের বাচ্চাদের একটা কার্টিলেজ ছিল সেটা আস্তে আস্তে পরে যখন বড় হলো সেটা বোন হয়ে গেল দ্যাট ইজ নট মেটাপ্লাসিয়া দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল থিং বাট when one type of adult tissue or differentiated tissue is changed to another type of differentiated tissue of the same histological origin মানে এপিথেলিয়ালটা এপিথেলিয়াল দিয়েই হতে হবে আর মেসেনকাইমালটা মেসেনকাইমাল দিয়েই হতে পারে তখনই আমরা সেটাকে বলবো মেটাপ্লাসিয়া এবং আমরা যদি সেটাকে তার যে স্টিমুলাই সেটাকে যদি আমরা সরিয়ে নিই তাহলে মেটাপ্লাসিয়া আবার ঠিক হয়ে যেতে এখন আমাদের মেসেনকাইমাল বা কানেকটিভ টিস্যু মেটাপ্লাসিয়া খুব কমই দেখা যায় একমাত্র মানে এই মাসলের মধ্যে কিছু বনি টিস্যু গ্রো করে সেটা ছাড়া আর খুব একটা বেশি নেই আমাদের আর যেটা এপিথেলিয়াল মেটাপ্লাসিয়া সেটাই মোর কমন মানে যেমন স্কোয়ামাস মেটাপ্লাসিয়া আছে একটা কালামনার মেটাপ্লাসিয়া স্কোয়ামাস মেটাপ্লাসিয়া মানে হচ্ছে যে যেখানে কালামনার সেল ছিল সেইটা পাল্টে গিয়ে হয়ে গেল স্কোয়ামাস সেল হয়ে গেল এক্সাম্পল কে বল
লাংসে হতে পারে। আর ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল, সেরকম আর কি ব্যাপারটা। ছিল কলামনার হয়ে গেল স্কোয়ামাস, একটা বলেছে লাংসে। আর ব্যারেটে উল্টো, ব্যারেটে উল্টো। আর এন্ডোমেট্রিয়ামে নর্মালি হয় না বলছি, ঠিক আছে। আর আর যে কোনো জায়গায় গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে, ঘষা খাচ্ছে, হ্যাঁ, কলামনার এপিথেলিয়াম হয়ে গেল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, স্কোয়ামাস মেটাপ্লাসিয়া হয়ে গেল। হ্যাঁ, এমনও হয় সেই স্কোয়ামাস মেটাপ্লাসিয়া এমনই স্কোয়ামাস মেটাপ্লাসিয়া হলো যে গলব্লাডারে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয়ে গেল। হওয়ার তো কথা অ্যাডেনোকার্সিনোমা, কেননা কলামনার সেল আছে সেখানে, কিন্তু সেখানে হয়ে গেল স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। কেমন? তাহলে গলব্লাডারে হতে পারে, অন্য অনেক জায়গায়, ব্লাডারে হতে পারে, ট্রানজিশনাল সেলের বদলে ব্লাডারে স্টোন আছে সেখানে তার বদলে হয়ে গেল কি বলে স্কোয়ামাস সেল। সো দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস অফ দ্য স্কোয়ামাস মেটাপ্লাসিয়া। আর কলামনার মেটাপ্লাসিয়া মেনলি দুটো, দুটো কলামনার মেটাপ্লাসিয়া দুটো। এই যে তুমি মেয়ে, ইয়েস, না তোমার পাশে, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, columnar metaplasia example, Barrett's esophagus, and other one is not that pathological, it is almost physiological. কোথায় তোকে জিজ্ঞেস করেছি? কে বলতে পারবে মেয়েদের? হ্যাঁ, না সেখানে স্কোয়ামাস থেকে কলামনার হচ্ছে না, সার্ভিক্স, সার্ভিক্স প্লিজ বি সিটেড, ইরোশন অফ সার্ভিক্স যেটাকে গাইনোকোলজিস্টরা বলে থাকেন, বাট ইট ইজ নট দ্যাট erosion, there is no erosion, there is no breach of the surface epithelium, only the squamous epithelium which looks more pale is replaced by the columnar epithelium, and so that area appears more reddish in color and it appears as if it is raw area, so it is known as cervical erosion. But remember that there is no erosion, no breach of epithelium, okay? It is the cervical erosion where the ectocervix, squamous lining of the ectocervix is replaced by the columnar epithelium, okay? It can be hormonal or it can be due to any chronic cervicitis also. So the of same histological dysplasia. Now dysplasia is a very vague thing, I think so. It is also a reversible condition. she na ghatka na gharka, dysplasia হচ্ছে না ঘাড়কা না ঘাটকা, সে বিনাইনও নয়, সে ম্যালিগন্যান্টও নয়, অথচ তার ফিচারের মধ্যে ম্যালিগন্যান্সিও আছে, অথচ সে ম্যালিগন্যান্টের মতন অতটা খারাপও নয়, সেই মাঝামাঝি মধ্যপন্থা নিয়ে চলে আর কি dysplasia. তাহলে is a reversible condition where there is cellular hyperplasia associated with cellular or nuclear atypia. This atypia, okay, this atypia is very much similar to the malignancy, but still it is not malignant, but still it is not malignant, it is reversible condition. যদি dysplasia থাকে যেমন, আবার going referring back to cervix, যেমন sin 1 sin 2, sin 1 sin 2 সেগুলো যেমন reversible condition, সেখানে একটা নিউক্লিয়ার অ্যাটাইপিয়া দেখা গেলেও আমাদের যদি জাস্ট 1/3 of the বা 2/3 of the thickness of the squamous epithelium যদি অ্যাটাইপিয়া দেখিয়েও থাকে, তাহলেও it can be reverted back by controlling the cervical inflammation. কি দিয়ে হয় মেনলি? কেন sin 1 sin 2 by cervical cancer কে দায়ী? হ্যাঁ, কি জিন ফিন বলছি না, কে? হ্যাঁ, এইচপিভি, এইচপিভি কোনটা, কোনগুলো? 1816 এখন ওই জন্যে ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন প্ল্যানে ভ্যাকসিনেশন
by HPV এসে গেছে, HPV vaccination for the girls শুরু হয়ে গেছে. It should be started in the early period of the girl, because the changes in the squamous epithelium takes a very long time, but still that should, the ladies or the girls should be vaccinated by the anti-HPV vaccination. So dysplasia is a reversible, still reversible condition. It is not typically malignant one, where there is cellular hyperplasia associated with cellular atypia, nuclear atypia, which are very similar to the malignancy, changes for the malignancy. কি change? Nucleus এ কি change দেখা যায়? 1 2 3 4 করে কে বলবে? Nuclear enlargement, hyperchromasia, very good. Are anyone to add? Nuclear বলছি, nuclear কি loss of polarity tissue orientation এ, NC ratio মানে nuclear enlargement. আর দুটো জিনিস আরো খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে hyperchromasia and nuclear enlargement can be very much found in any hyperplasia also. কেন? যদি hyperplasia হয় সেখানেও কিন্তু আমরা নিউক্লিয়ার এনলার্জমেন্ট অ্যান্ড হাইপারক্রোমাসিয়া পাবো. কেন? হ্যাঁ, কারণ আমাকে 2n থেকে 4n এ যেতে হবে. তো আমার নিউক্লিয়াসের যে ক্রোম্যাটিন ম্যাটেরিয়াল আছে সেটাকে তো ডাবল করতেই হবে, না হলে তো একটা সেল ভেঙে দুটো হবে না. কাজেই যখনই সেখানে নিউক্লিয়ার ক্রোম্যাটিন ম্যাটেরিয়াল বাড়ছে তখনই নিউক্লিয়াসের সাইজও বাড়বে, ক্রোমাসিয়াও বাড়বে. So, just increase in the size of the nucleus and increase in the chromatia of the nuclear chromatin material does not indicate any bad change or malignant changes. So, what else? বেড়েছিস ভালো কথা, পাগল হলি কেন? So, there is irregular clumping of the chromatin material. Irregular clumping of the chromatin material, irregularity in the nuclear membrane. যেটা নর্মাল হাইপারপ্লাসিয়ার নিউক্লিয়াস, তার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সুন্দর, রেগুলার. Chromatins are finely dispersed. Though it is hyperchromatic, they are finely equal, মানে খুব সুন্দরভাবে dispersed হয়ে থাকবে. কিন্তু when there is malignant transformation, this chromatin will show irregular clumping with irregularity in the nuclear membrane. These are the cellular features. Okay? Chalo. So, there is the atypia. Last but one, neoplasia. এটা তো আমি বোধহয় আগেই পড়িয়েছিলাম একবার. Abnormal mass of Willis's abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of normal tissue and persists in the same excessive manner even after cessation of the stimuli which evoke the changes. তাহলে কি হলো? শুধু অ্যাবনর্মাল মাস বা গ্রোথ হলেই হবে না, সেটাকে তার নর্মাল আমার এক্সপ্লানেশন থাকবে না, সেটা অ্যাবনর্মাল গ্রোথ, এবং সেটা তার আশেপাশে যেসব টিস্যু আছে তাকে ছাড়িয়ে যাবে, এবং সে এই গ্রোথটা ছাড়িয়ে যাবে পর্যন্ত যদি এইখানে সিজেশন হয়ে যেত, তাহলে কিন্তু আমার হাইপারপ্লাসিয়া হয়ে যেত, তাই না? আমার যদি এইখানটা সিজেশন হয়ে যেত তাহলে ওটা আমার হাইপারপ্লাসিয়া হয়ে যেত, কিন্তু সে থামছে না বলেই সে নিওপ্লাসিয়া আর হাইপারপ্লাসিয়া নয়. যে খোঁচাটা মেরেছিল সে পালিয়ে গেছে, কিন্তু সেলটা এখনো পাগলামি করেই যাচ্ছে সেলগুলো. So that is the main thing. It is not stopped by the removal of the stimuli. So it mass of growth which exceeds and is uncoordinated with that of normal tissue, persists in the same excessive manner even after cessation of the stimuli which evoked the changes. So this is the neoplasia, and this is not reversible, irreversible change.
এইখানে এসে যত এতক্ষণ আমরা যা সব চেঞ্জেস বলেছি সবাই রিভার্সেবল ছিল। হাইপারপ্লাসিয়া, হাইপারট্রফি, কি বলে মেটাপ্লাসিয়া, ডিসপ্লাসিয়া সব রিভার্সেবল ছিল, কিন্তু নিওপ্লাসিয়াতে এসে এ হয়ে গেল ইররিভার্সেবল, আর চেঞ্জ করার জায়গা নাই। সো দিস ইজ নিওপ্লাসিয়া। নেক্সট যাই, আর একটাই আছে, মেটাস্ট্যাসিস। মেটাস্ট্যাসিসটা আমি দিলাম এই কারণেই, অনেকের একটা ভুল ধারণা থাকে যে সেটা খুব দূরে যেতে হবে, দূরে গেলে তবেই মেটাস্ট্যাসিস, কাছে থাকলে মেটাস্ট্যাসিস নয়, তা কিন্তু নয়। এই ধরো স্টমাক, হ্যাঁ, আমার এইখানে গ্রোথ হয়েছে, আমার এইখানে লিম্ফ নোড আছে, লেসার কার্ভেচার, অ্যালং দ্য লেসার কার্ভেচার। এই লেসার কার্ভেচারের লিম্ফ নোডেও যদি আমি ডিপোজিট পাই ম্যালিগন্যান্ট সেলের, তাহলেও সেটা মেটাস্টেসিস, ইফ দেয়ার ইজ নো কানেকশন। এরকমভাবে যদি জুড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা মেটাস্টেসিস নয়, দিস ইজ নট মেটাস্টেসিস। কিন্তু এখান থেকে এইখানের আমি পাচ্ছি, এইখানে পাচ্ছি, সো দিস আর দ্য মেটাস্টেসিস। সো ইট শুড বি ডিসকন্টিনিউয়াস উইথ দ্য প্রাইমারি ওয়ান। এটার বেলায় জানি না তোমাদের রেনাল ইয়েটা পড়ানোর সময় বলা হয়েছে নিশ্চয়ই, কিডনির যে রেনাল সেল কার্সিনোমা তার এক পিকিউলিয়ার ক্যারেক্টার আছে, সে কিডনি থেকে বেরিয়ে রেনাল ভেন দিয়ে গিয়ে তারপরে সুপিরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে গিয়ে একেবারে রাইট হার্ট এট্রিয়াম অবধি পৌঁছে যায়। বাট ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস কর্ড অফ সেল, ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস কর্ড অফ সেল, কোথায় হার্ট কোথায় কিডনি, কিন্তু স্টিল ইট ইজ নট মেটাস্টেসিস, it is direct spread, permeation by permeation, spread by permeation। কিন্তু এটা তো আরো কত কাছে, একদম এইখানেই হয়ে আছে স্টমাকের ভেতরে, তার বাইরেই একটা কতগুলো লিম্ফ নোড তাতে আছে, সেটা কিন্তু মেটাস্টেসিস। সো ইন মেটাস্টেসিস it is not the distance, it is the discontinuity. The factor is the discontinuity of the second tumor with the primary one. Okay, so discontinuous with the primary one. So এটা একটু জাস্ট তোমাদের শেষ কালটায় বলবার জন্যই, স্প্রেড অফ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার দু রকম ভাবে হতে পারে, ডাইরেক্ট স্প্রেড হতে পারে, মেটাস্টেসিস হতে পারে। ডাইরেক্ট স্প্রেড কেমন, কন্টিনিউয়াস অর কানেক্টেড উইথ দ্য প্রাইমারি টিউমার which is not metastasis, আর মেটাস্টেসিস is not continuous or connected with the primary tumor. It যে কোনো যত ভিসিনিটিতেই থাকুক না কেন, যদি সে নট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলেই সেটা মেটাস্টেসিস। ওকে, সো দিস আর দ্য মেইন definitions of general pathology. I think there is no other thing.